और ये तुसीं देखो कि जिहड़ी कावड़ यात्रा हरिद्वार जाती सी, हरिद्वार तो जल लैके आउंदी सीगी, वो हुण अपने पिंडां दी मिट्टी ते पानी लैके टिकरी बॉर्डर ते जिहड़ा हैगा वो आ रहे, उहनूं टिकरी धाम कह रहे आ। और इहदे तुसीं मतलब समझो कि एक नौजवान ने परसों उत्थे बोलदे ने कहा कि हम टिकरी पे जल और अपने गाँव की पवित्र मिट्टी इसलिए लेकर आ रहे हैं कि जो दिल्ली है, दिल्ली मतलब सत्ता दिल्ली बंजर हो चुकी, अपने गांव की जरखेज मिट्टी और जल लेकर यहाँ आ रहे हैं कि इसमें अकल नाम की नई चीज़ कुछ पैदा। और लिखिया की हुंदा ने ट्रैक्टरां दे व्हीकलां दे उपर, जिवें लिखो भी तालू गांव तो आओ, तालू से टिकरी धाम तक किसान कावड़ यात्रा, टिकरी धाम कह रहे हैं, टिकरी धाम, सिंघू धाम, गाजीपुर धाम। यानी कि ये मोर्चा तुसीं देखो कि कितना गहरा हो चुका। किसान कावड़ यात्रा वाले आए सीगे तो वो बाबा जी दस रहे सी कि असीं इत्थे एक जगह खरीद ली है और इत्थे असीं पक्का ही लंगर चला देना, मोर्चा समाप्त होने तो बाद भी एक लंगर चलदा ही रहूगा। और जिन्ना लंबा हुंदा जा रहा ये मोर्चा उन्ना ही गहरा हुंदा जा रहा और उन्ना ही असर छड्ड रहा। हुण जिहड़े कहंदे कि इन्ना लंबा हो गया, जिहड़े इन्ने लंबे सो टोल प्लाजे जिहड़े फ्री चल रहे हैं, कि ये टोल प्लाजे जे साल 2 साल होर अंदोलन चलिया उस तो बाद चला सकणगे, उत्थे पर्ची ला सकणगे? ये भी एक सवाल आ। जिहड़ा कुछ पंजाबी दे वैब चैनल जिहड़े मतलब खाम खा मतलब बात दा पतंगड़ बनाउंदे सी, उन्हें उन्होंने आ कहता, उन्हें आ कहता, जां इस तरह के जिन्ने भी खौरू पाउण वाले लोग सीगे वो सारे एक्सपोज हो चुके हैं। किसी नूं दस्सण दी लड़ी हैगी लोड़ नहीं गी, लोकां ने अपने तजर्बे चों जिहड़ा हैगा वो सिੱਖ लिया कि साडे सिखर ते गए मोर्चे नूं जिहड़े लोकां ने खराब करने की कोशिश कीती सी, उन्हां नूं हुण किसी भी तरीके दे नाल नेड़े जिहड़ा वो नहीं लगण देणागा। 26 जनवरी जो भी कुछ होया, ट्रैक्टर रैली करनी सी, 15 अगस्त आ गई, कोई प्रोग्राम हैगा अगे 15 अगस्त नूं लैके किसान संयुक्त मोर्चा कोई कॉल दे दी है? कोई भी इस तरह की गल लभी जाए जिथे बात का बतंगड़ बनाया जाए, ये 26 तो पहला भी 26 तो बाद जी ये लगातार जिहड़ा हैगा वो चलता रहा है कि वो कहते कि 1000 पिंड तो हरियाणे दे तो जिहड़े नौजवान आ, कोई 100 किलोमीटर तो पैदल दौड़ के आ रहा, कोई 80 किलोमीटर तो दौड़ के आ रहा, कोई रात के 10 बजे पहुँच रहा, कोई 11 बजे पहुँच रहा हैगा। दो 200 किसान संसद बन के भारत की पार्लीमेंट के बाहर अपनी संसद लगाते हैं तो एक मैसेज देंगे ने भी किसानों की गल सुनी जाए। अज राहुल गांधी आए सी कि एक विप दिता गया सी जो उसनूं लैके जो MPs ने उन्होंने किसानी मोर्चे के उस विप का किन्ना कुछ समर्थन किया। कईयां ने मुद्दे चुके भी संसद दे हंगामा भी होंदा रहा भी किसानी मोर्चे की किसानों की सुनी जाए। राहुल गांधी आए सी कि वाकई जो एक विप दिता गया सी वो पूरे तरीके नाल कामयाब होया है। साडे नाल मौजूद ने रजिंदर सिंह, दीप सिंह वाला, आपां उन्हां नाल गलबात करांगे और जानने की कोशिश करांगे कि हुण ये सफल रहा और दूसरे पासे 15 अगस्त भी आ रही है, उसनूं लैके की तैयारियां कीतियां ने। साडे नाल मौजूद ने रजिंदर सिंह, आपां उन्हां नाल गलबात करांगे। रजिंदर जी, वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विप की गल की जाती है, किसान संयुक्त मोर्चे वालों एक विप जारी किया गया सी, कोई लगता भी सरकार ते असर होया विप दा? देखो, इस अंदोलन करके पार्लीमेंट के अंदर और बाहर जिहड़ा तूफान मचिया होया, पार्लीमेंट के बाहर तो मचिया सीगा, पर पार्लीमेंट के अंदर इस विप करके जिहड़ा तूफान आ वो चल रहा और पार्लीमेंट एक भी दिन सरकार जिहड़ी वो नहीं चला सकती। हर रोज़ खेती कानून की उत्थे गल जिहड़ी उठ रही हैगी आ और अज भी जिहड़ियां 14 पार्टियां दे MPs उत्थे जिहड़े हैगे साडी पार्लीमेंट की विजिटर गैली दे विच आए हैगे आ, वो इस अंदोलन के असर करके। दूसरे पासे चर्चा भी हो जाती है, बोलने वाले बोलते भी ने, जिन्हों ने सोशल मीडिया का भी एक दौर हैगा अजकल जिथे गल्लां चक्कियां जांदियां ने, वधा चढ़ा के लिखियां भी जांदियां ने। कोई सवाल कर दिंदा भी लम्मा खिंचा गया, जां जो संसद 200 किसान लगाते हैं बाहर जाके उसके फायदे की ने, कोई सवाल भी कर लेंदा। देखो, इस अंदोलन के हर एक्शन ने एक जिहड़ा असर छड्डिया। जिहड़े बंदे कहंदे कि 200 बंदे का की फायदा, 200 बंदे की किसानां की पार्लीमेंट चल रही है, की इन्ना पार्लीमेंट च इन्ना लम्मा रौला खेती कानून ते पहलां पिया सीगा? इस पार्लीमेंट दे करके और जिहड़ी उस पार्लीमेंट दे विच जिन्नी विरोधी धिर हैगी आ उन्हें जिहड़ा विप जारी किया गया
कि वो सिर्फ रस्मी विरोध ना करन। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ। ਜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਵਿਪ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ 14 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਥੂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਵਿਪ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, 15 ਅਗਸਤ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਸਲਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਜੇ 26 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਪ ਨੇ ਅਸਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਇਹ ਹਜੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰੀ ਦੂਜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਸਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਭੜਥੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੇ ਹੋ ਤਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵੀ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸੁਬਾਹ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੋ ਵੀ ਤਾਲੂ ਗਾਮ ਤੋਂ ਆਓ, ਤਾਲੂ ਸੇ ਟਿੱਕਰੀ ਧਾਮ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ। ਟਿੱਕਰੀ ਧਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਟਿੱਕਰੀ ਧਾਮ, ਸਿੰਘੂ ਧਾਮ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਧਾਮ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1000 ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਕੋਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੈਕ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਿੱਕਰੀ ਧਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮ टिक्करी पे जल और अपने गांव की पवित्र मिट्टी इसलिए लेकर आ रहे हैं कि जो दिल्ली है, दिल्ली मतलब सत्ता दिल्ली बंजर हो चुकी है, अपने गांव की जरखेज मिट्टी और जल लेकर यहाँ आ रहे हैं कि इसमें अकल नाम की नई चीज़ कुछ पैदा हो। मतलब जिहड़ा ये पूरा एक मतलब कल्चरल लैवल ते लोग जिहड़ा है जुड़ गए आ। उत्थे एक बाबा जी जिथे असीं उन्हां दे लंगर का प्रबंध करवाया सीगा, वो जिहड़े किसान कावड़ी यात्रा वाले आए सीगे, तो वो बाबा जी दस रहे सी कि असीं इत्थे एक जगह खरीद ली है और इत्थे असीं पक्का ही लंगर चला देना, मोर्चा समाप्त होने तो बाद भी एक लंगर चलदा ही रहूगा। इस तरह संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला कि इत्थे दोनों थावां ते जां सारे मोर्चों ते जिहड़े शहीद होए मोर्चे च उन्हां दी जिहड़ी यादगार हैगी आ वो बनाई जाऊगी। तो ये मोर्चा तां आउण वाले यानी कि युगां तक यानी कि इतिहास दे विच
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੱਡੂਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਓਨਾ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸਰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ? ਉੱਥੇ ਪਰਚੀ ਲਾ ਸਕਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੂਗਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ 7000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਸਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 80 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸੀਗਾ ਉਹ 180 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ 23% ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਮਟ ਲਾਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਮਟ ਲਾਈ ਆ। ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਸੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੇ ਵਧੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹ ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡੂਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਚਲਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੂੰਗਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਖਾਮਖਾ ਮਤਲਬ ਬਾਤ ਦਾ ਪਤੰਗੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਤਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਦੂ ਪਾਇਆ, ਚਲਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਚਲਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਦੂ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਫੜੀਏ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡੀਏ ਅਸੀਂ, ਭੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸਲੇ ਲੱਭ ਲੈਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦ ਨੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰਾਏ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ 10,000 ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 20,000 ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਾਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਗੂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਐਵੇਂ ਆਗੂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਦੇਵੇ ਤਾਂ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆਗੂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਗੂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਤ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਗੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਟਿੱਕਰੀ ਔਰ ਸਿੰਘੂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਿੱਕਰੀ ਸੁਬਾਹ 9:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਿੰਘੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕਜਾਰੀਆ ਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਪੀ ਦੀ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਜਾਓਗੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਯੂਪੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬੰਗਾਲ ਗਏ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰੂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੂਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਯੰਤਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਬੇ ਘੋਲ ਲੜਨ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਫਿਲਮੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲੰਬੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹੀ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 200 ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੰਸਦ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਫਾਇਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਐਮਪੀਜ਼ ਜੋ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭੜਤੂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਪੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ।